परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म रे अशेष भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन रे जोग दैथिया मोर समस्त श्रद्धा भाई भौणी मानकु मोर हृदय अनेक श्रद्धा सम्मान और नमस्कार। श्री अरविंद रचित लॉ ऑफ कर्म कर्मर विधान संपर्क रे आमर एक धारावाहिक आलोचना चली। आमे पूर्व प्रसंग रे आलोचना करथिले तार उपक्रम स्वरूप पुनश्च उपस्थापन करुछि। मन वचन कर्म बळे असाध्य साध मोहितळे मनुष्य तार मन शक्ति वचन और कर्म बल रे ए संसार रे असाध्य को साध्य करि पारे। सेति आवश्यक बी ऑलवेज ट्रू टू योर वर्ड्स, be always sincere to your works, be always conscious of your mental activities. तुम वाक्य प्रति तुम विश्वस्त रुह, जहा कहूच ताको अन्यथा कर नहीं। तुमर कार्य प्रति निष्ठापर हुआ, प्रत्येक कर्म को निष्ठार सहित त्रुटिशून्य भाव रे संपादन कर। बी ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ योर मेंटल एक्टिविटीज। मन आमर अस्थिर, तेणु आमर मानसिक कार्यकलाप प्रति आम सचेतन होगा आवश्यक। एठारे माँ शास्त्रवाणी नीतिगत व्याख्यार गोटे प्रभाव संपर्क रे कहउचंती। आमे साधारणतः शास्त्रवाणी को अनुसरण करू, सही नीति आम जीवन नीति निर्धारण करू शास्त्रवाणी माध्यम रे, किंतु सेथिरे जहा त्रुटि विच्युति थाए माँ तारी उपरे आलोकपात करुछंती। माँ कहउछंती इट इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर स्टिल मेंटल कंस्ट्रक्शंस मोर और लेस सिंसियर which cut things into small bits like that, quite neatly cut, and tell you do this or do that. से व्याख्या गुड़िक संपूर्ण नुहे बा निर्दिष्ट नुहे। शास्त्र रे जो निर्देश दिहाई से गुड़िक संपूर्ण नुहे कि निर्दिष्ट भाव रे दिया जाए। से गुड़िक सब गोलिया मिशा भावना को निर्माण करुथिबा आम मन द्वारा सृष्टि होइछि। आम भावना को जे गोलिया मिशा करे आमर एई मन विशृंखल मन, से मन अनेक जिनिस सृष्टि करुछि। सब कथा को कांसेंट करी आमको यह कर ताहा कर बोली निर्देश दउछि। मन निर्देश दउछि हमको, आत्मा नुहे। मनर निर्देश रे हम परिचालित होउछु। मन कहूछि एपरि हवा उचित, ता सेपरि हवा उचित, एई भली भाव रे विभिन्न परामर्श दे हमको भ्रमित करुछि। माँ कहउछन्ति ओ व्हाट ए न्यूसेंस इज दिस काइंड ऑफ लाइफ। किते विरक्तिकर एई प्रकार जीवन। एंड सो पीपल गो मैड, दे आर फ्राइटेंड। मनर परस्पर विरोधी परामर्श रे लोके पागल ही उठंती, कौन करिवे जानी पारंतिनी। से माने भयभीत भी होंती। इज इट लाइक दैट और रादर दिस, एंड दे वांट इट टू बी नाइदर दिस नॉर दैट। व्हाट शुड दे डू? दे हैव ओनली टू क्लाइम टू ए हायर स्टोरी। माँ का उक्ति गुड़िकर तात्पर्य होउछि लोक माने कौन करिवे कौन न करिवे स्थिर करि पारंती नहीं। शास्त्रवाणी को मानिया को गले कौन करिवे कौन न करिवे निर्दिष्ट भाव रे स्थिर करि पारंती नहीं। सेमानुको एक उच्चतर महला को आरोहण करने को पड़े। ये जो उच्चतर महला कथा माँ कहउचंती सेटा होउछि गोटे चेतनार महला। निम्न स्तर रु उच्चतर चेतना स्तर को आरोहण करने कथा कहउचंती माँ।
ମାତ୍ର ମହଲାକୁ ଖୋଲିବାର ଚାବିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହଲାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଯୋଉ ସୋପାନ ରହିଛି ସେ ସୋପାନ ଗୋଟେ ତାଲା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଚାବିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। They must be given the key to open the door. There is a door to the staircase. A key is needed. They must be given the key to open the door. There is a door to the staircase. A key is needed. ସେମାନଙ୍କୁ ଚାବିଟିଏ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରଟି ଅଛି, ଦ୍ୱାରଟି ତାଲାରୁଦ୍ଧ, ଖୋଲିବାକୁ ଚାବିଟିଏ ଲୋଡ଼ା। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚାବିଟି କଣ? The key, as I told you just now, is the sufficiently sincere aspiration or the sufficiently intense prayer. ଦିଟା କଥା କହିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚାବି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଯେପରି କହିଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା এই ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ବହୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିପ୍ସା କିମ୍ବା ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ। କିମ୍ବା ଲଗେଇ କହିଛନ୍ତି, ପରେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ମା। ଆସ୍ପୃହା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର ସୋପାନକୁ ଯାହା ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ଚାବି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେ ସୋପାନର ତାଲାକୁ ଖୋଲି ପାରିବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, I said or, but I do not think it is or. ମୁଁ ଅଥବା ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ, ଅଥବା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ମାଙ୍କ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ସା କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ୍ର ଦୁଇଟିର ଭୂମିକା ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଥବା ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ମା କହୁଛନ୍ତି, there are people who like one better than the other. କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆସ୍ପୃହା କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦିଟା ଯାକ ନୁହଁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟଟିକୁ, କିଏ ଆସ୍ପୃହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ତ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। But in both there is a magical power. You must know how to make use of it. There is something very beautiful in both. ମାତ୍ର ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ ତୁମେ ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଉଭୟ ଅଭିପ୍ସା ବା ସ୍ପୃହା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗରେ ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଚେତନାର ସିଡ଼ି ଆରୋହଣରେ ଉଭୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ତାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ ସେଟା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି, some dislike prayer. If they entered deep into their heart, they would find it was pride worse than that vanity. କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଠାରୁ ବେଶୀ ଖରାପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ହୃଦୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଗର୍ବ ଆଉ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନମ୍ର ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନମ୍ରତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି, ନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି।
ଅଭିମାନ ଠାରୁ ଅହଙ୍କାର ବହୁ ଅଧିକ ଗୁଣରେ କ୍ଷତିକାରକ। କ୍ଷଣିକ ଅଭିମାନ ମିଳେଇ ଯାଇପାରେ, ଭ୍ୟାନିଟି ମେ ଭ୍ୟାନିଶ, ମାତ୍ର ଅହଙ୍କାର ସର୍ବଦା ହୁଙ୍କାର ଛାଡୁଥାଏ, ମୁଙ୍କାରକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥାଏ। ଅଭିମାନ ଅପେକ୍ଷା ଅହଙ୍କାର ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ, କାରଣ ଅଭିମାନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଛାଡିକି ଯାଏ ନା, ସେ ସର୍ବଦା ମୁଙ୍କାରକୁ ଜାବୁଡି ଧରେ। And then there are those who have no aspiration. They try and they cannot aspire. It is because they do not have the flame of humility. ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ନଥାଏ, ସେମାନେ କିଛି ଅଭିପ୍ସା କରନ୍ତିନି, କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆସ୍ପୃହାର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତିନି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଝନ୍ତି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମାତ୍ର ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକଳ୍ପର ଶିଖା ନଥାଏ, ସେମାନେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଭିପ୍ସା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଗ୍ନି ଭଳି ତେଜିଆନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନମ୍ରତା ବହ୍ନି ଶିଖା ନଥାଏ, ସେମାନେ ବିନମ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏକରେ ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ ନୁହେଁ, ଦୁଇରେ ସେମାନେ ଉଗ୍ର ଉଦ୍ଧତ, ବିନମ୍ର ଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଭରି ରହିଥାଏ। ଅତଏବ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଆଉ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ହେଉଛି ଆସ୍ପୃହାର କଣ୍ଟକ। ଅହଙ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ବେଳେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଆସ୍ପୃହାର କଣ୍ଟକ। Both are needed. There must be a very great humility and a very great will to change one's karma. ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆସ୍ପୃହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦିଟା ଯାକ ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆସ୍ପୃହା। ଏକ ବିଶାଳ ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ମହାନ ସଂକଳ୍ପ ଜଣକର କର୍ମକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। କର୍ମ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ, ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିନମ୍ରତା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କର୍ମକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଫଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇପାରେ। ମାତୃରଚନାବଳୀର 15 ଖଣ୍ଡର 373 ଆଉ 374 ପୃଷ୍ଠାରେ ମା କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। To tell the truth, just now there is upon earth an opportunity which presents itself only after thousands of years. A conscious help with the necessary power. According to tell the truth, just now there is upon earth an opportunity which presents itself only after thousands of years. A conscious help with the necessary power. ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ଏକ ଦେବଲଗ୍ନ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ସଚେତନ ସହାୟତା ସହିତ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଯାହା ଶକ୍ତି ଦରକାର ଏବଂ ସହାୟତା ଦରକାର ତାହା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। It was once believed that nothing had the power to wipe away the consequences of a karma. It was once believed that nothing had the power to wipe away the consequences of a karma. एकदा ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ପୋଛିଦେବା ପାଇଁ ବା ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ କାହାର ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱାସ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହିଛି। କର୍ମଫଳ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ, କର୍ମଫଳକୁ କେହି ଲିଭେଇ ପାରିବେନି, ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଫଳାଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ।
that it was only by exhausting through a series of purificatory acts that the consequences could be transformed, exhausted, effaced. ମା କହୁଛନ୍ତି that it was only by exhausting through a series of purificatory acts that the consequences could be transformed, exhausted, effaced. ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରାବାହିକ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କର୍ମ ଫଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। କର୍ମ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଫଳ ଆମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲୋପ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇ ମହାଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଛି ପୃଥିବୀକୁ। ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। କାହାର କିଛି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ତଥାକଥିତ ପାପୀଟିକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପନରେ କରୁ, ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପନରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ପାପୀ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୁଏ। ସେଇ ତଥାକଥିତ ପାପୀଟିକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବାଧ୍ୟତା। ଧର୍ମ ଏକଥା କହୁନାହିଁ, ସମାଜ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବାଧ୍ୟତା। କାହାର ଗୁହାଳରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାଛୁରୀଟିଏ ମରିଗଲେ ଗୃହ ମାଲିକକୁ ବେକରେ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ପକେଇ ମୌନ ବ୍ରତ ସହିତ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମାଜ ବିଧାନ, ସମାଜପତି ମାନେ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱପତି ଭଗବାନ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ଯାଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ସମାଜପତି ବା ପୁରୋହିତ ମାନେ କିଛି କଷ୍ଟକର ବିଧିବିଧାନ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଜାତିରୁ ବହିଷ୍କାର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭୂରି ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଗଲେ ସବୁ କଳୁଷ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭଲ ଭୋଜନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେଲେ ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇ ପଳାଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରିମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରାଧ ମାନ କରି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ଗୋପନ ରଖନ୍ତି। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏ ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ବହୁତ ପ୍ରମାଦ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସମାଜର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୋପନରେ ଏଇ ସବୁ ଅପରାଧ ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି, ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ଗୋପନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସବୁଠୁ ମହାପାପୀ, ପାପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ଘୋର ଆପତ୍ତି ଉଠାନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ଉପନ୍ୟାସରେ ମାର୍କ ଟ୍ୱାଇନଙ୍କର ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଏ ମୁନ୍ and has a dark side. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ କଳଙ୍କିତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି। କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର କେ ଭୁଲ ଅଛି ନା, ମୁନିନାଞ୍ଚ ମତିଭ୍ରମ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଅମାବାସ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱଟିଏ ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସେମିତି ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି। ମାତ୍ର ସେ ସର୍ବଦା ତାହା ଲୁଚେଇ ରଖିଥାଏ, ଦେଖେଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ।
ଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ତାର ଅମାବାସ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଦେଖେଇ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅନ୍ଧକାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ, କଳଙ୍କିତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥାଏ, ଲୁଚେଇ ରଖେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି। ଏସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ, ତଥାପି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଏକଦା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାଟି ଭିତରେ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋତି ଦେଇ ଚାରି ପାଖରେ ବେଢି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେ ମହାପାପୀ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସେଇମାନେ ଦେବେ। କେମିତି ଦେବେ ନା ବଡ ବଡ ଟେକା ପକେଇକିରି, ପଥର ପକେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚିକିରି ତାକୁ ମାରିବେ। ଏମିତି କଷ୍ଟକର ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଭୋଗିବ। ପରମ କାରୁଣିକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସମବେତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିତେ ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପାପୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଟେକା ମାରନ୍ତୁ, ପଥର ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ସେ ପାପ କରିଛି, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଟେକା ପକେଇବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଥମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଟେକା ପକେଇବ ଯିଏ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ କରିନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ, ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ, କେହି ସେଠି ରହିଲେନି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମ କାରୁଣିକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ମାଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପୋତା ହେଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ମା କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଦି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଦି ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଗୋଇଂ ଥ୍ରୁ ଅଲ୍ ଦି ସ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ ଅଫ୍ ଲିବରେସନ। ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଏସବୁ ସବୁ କିଛି ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଯାହା କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି, ଯାହା କିଛି ପାପବୋଧ ଆମର ରହିଛି, ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅତିମାନବ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିସାରିଛି, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏସବୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଥା ବା ପଦ୍ଧତିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କର୍ମର ପରିଣାମ ଉପରେ କୃପାର ଯେପରି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯୋଗର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯୋଗର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, this precisely is the aim of yoga, to get out of the cycle of karma into a divine. This precisely is the aim of yoga, to get out of the cycle of karma into a divine movement. କର୍ମର ଯୋଉ ଧାରାବାହିକ ଚକ୍ର ରହିଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାକୁ କର୍ମ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସାଇକେଲ ଅଫ କର୍ମ। କର୍ମର ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ର, ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ହେଉଛି ଯୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ କର୍ମ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ପାରେ। ଯୋଗର ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାଇ ଯୋଗ you leave the mechanical round of nature. By yoga you leave the mechanical round of nature in which you are ignorant slave. ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରକୃତିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଯାହାର ତୁମେ ଏକ ଅଜ୍ଞ ଦାସ ହୋଇ ରହିଛ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ପ୍ରକୃତିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହଉଛୁ, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଯୋଗ ବଳରେ। ସେଇ ଯୋଗର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଆମେ ଏକ ଅଜ୍ଞ ଦାସ ହେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛୁ, ସେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ଯୋଗ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଜ୍ଞତା ହେତୁରୁ ପ୍ରକୃତିର ଦାସତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ତା ହାତର କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତଳିକା ହେଇ ପଡନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ତାକୁ କର୍ମର ବିଧାନ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ, ତା ହାତର ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହଉ ଏବଂ ତାକୁ ଭାବୁ ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ମର ବିଧାନ। ପ୍ରକୃତି କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ସ୍ଲେଭ୍, ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଜରେବଲ୍ ଟୁଲ୍। ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞ କୀଟଦାସ, ଏକ ଅସହାୟ ଉପକରଣ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଅଜ୍ଞ କୀଟଦାସ, ଦୁସ୍ଥ ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି ରହିଛୁ। And rise into another plane where you become a conscious participant and a dynamic agent in the working out of a higher destiny. ପ୍ରକୃତି କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିକୁ ଆମର ଉତ୍ଥାନ ହେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭାଗ୍ୟର କ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ସଚେତନ ଭାଗିଦାର ତଥା ପ୍ରତିନିଧି ହେଇପାରିବ। ଉଚ୍ଚତମ ଭାଗ୍ୟର କ୍ରିୟାର ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇପାରିବା। This movement of the consciousness follows a double line. ଚେତନାର ଏହି ଗତିଶୀଳତା ଦୁଇଟି ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲେ। ଚେତନା ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହେବ, ତାର ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳତା ଦୁଇଟି ଧାରା ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟି ଧାରାକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରେ। First of all, there is an annunciation. You raise yourself out of the level of material consciousness into superior ranges. First of all, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଏକ ଆରୋହଣ। ତୁମେ ତୁମର ଭୌତିକ ଚେତନାରୁ ନିଜେ ନିଜେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ, ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ମାନଙ୍କୁ। But this ascension of the lower into the higher calls a descent of the higher into the lower. ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିମ୍ନରୁ ଯୋଉ ଆରୋହଣ, ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯିବା, ନିମ୍ନରୁ ଏଇ ଆରୋହଣ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆରୋହଣ ଏବଂ ଅବତରଣ। ନିମ୍ନରୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆରୋହଣ କରିବା ସହିତ ଆବାହନ କରିବା ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରଟି ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଆଡକୁ ଅବନମିତ ହେଇ ଆସୁ। ନିମ୍ନର ଏହି ଆରୋହଣ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ। When you rise above the earth, you bring down to upon earth something of the above, some light, some power that transforms or tends to transform its old nature. ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନ ଚେତନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାକୁ ଉଠ, ତୁମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ କିଛି ଆଲୋକ, କିଛି ଶକ୍ତି ତଳକୁ ଉତାରି ଆଣ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର ଅଭିଷ୍ୟ ହିଁ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନ ଚେତନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ କିଛି ଆଲୋକ, କିଛି ଶକ୍ତି ତଳକୁ ଉତ୍ତରି ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ଉତାରି ଆଣିପାରୁ ଅଭିଷ୍ୟ ବଳରେ, ଯାହା ପୁରାତନ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରେ ବା ରୂପାନ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଅବତରଣ କରେ ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବା ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଆମର ଏଇ ନିମ୍ନ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। And then these things that were distinct, disconnected and disparate from each other, ତାହାପରେ ସେଇ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ପୃଥକ ହେଇଯାଏ। The higher in you, the lower, the inner and the outer
strata and movement of your being and consciousness meet and are slowly joined together, and gradually they fuse into one truth, one harmony. ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ତଥା ନିମ୍ନତର, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ବାହ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତି ଏବଂ ଚେତନା ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟନ୍ତି। କିଏ ପରସ୍ପର ଭେଟାଭେଟି ହୁଅନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ? ଉଚ୍ଚରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରେ ଆମ ଭିତରକୁ, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ତଥା ନିମ୍ନତର, ଉଚ୍ଚରୁ ଆସେ ସିଏ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ବାହ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତି ଏବଂ ଚେତନା ଏ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏକାକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସତ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ ହୁଅନ୍ତି, ସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନତା ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ନଥାଏ। ମାଙ୍କ ଉକ୍ତିର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ବଳରେ ନିମ୍ନ ଜଗତରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତକୁ ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ ଆରୋହଣ କରୁଥାଏ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତରୁ କିଛି ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ଘଟେଇ ପାରେ। ନିମ୍ନ ଚେତନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କଲା ବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ସେଇ ଆଲୋକ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ଘଟେଇପାରେ। ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଓ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ସତ୍ୟ ଓ ଏକ ସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭିନ୍ନତା ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଉଚ୍ଚତର ଆଉ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରୀତିକର ହେଉ ବା ଅପ୍ରୀତିକର ହେଉ, ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା, ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କୋଉଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଏବଂ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଆସେ, ଆମେ ତା କାରଣ ବି ଜାଣିପାରୁନା। ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଆସୁଥିବା ସେ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ଯୋଉ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉ ନା ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, it is an error or superstition to believe that an external thing or circumstance can be the cause of anything. It is an error or superstition to believe that an external thing or circumstance can be the cause of anything. ଏହା ଏକ ତ୍ରୁଟି ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ଦାୟୀ। ଏଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। All things and circumstances are the accompanying results of a force that acts from behind the veil. ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ସାଥିରେ ଆଣିଥାଏ, ତାହା ପଶ୍ଚାତରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି ବୋଲି। ପର୍ଦ୍ଦା ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ଏସବୁ ଘଟିଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। The force acts and each thing reacts according to its own nature. ସେହି ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତା ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ। What each one meets in life is always exactly in accordance with what he is. ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଘଟିଥାଏ। ସେମାନେ ଯେପରି ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। Not in the way ignorant human justice understands it, but according to a law that is much more subtle, more deep, more true.
ଅଜ୍ଞ ମନୁଷ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତାହା ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହା ଘଟିଥାଏ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ଅଧିକତର ସତ୍ୟର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ। ମଣିଷ ଯେଭଳି ଭାବୁଛି ତା ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ। Let us never forget that the Supreme Lord is behind everything and that it is He who is the master of our destinies. एकथा आमे कदापि भूली ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଶ୍ଚାତରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ସିଏ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। Always circumstances come to reveal the hidden weaknesses that have to be overcome. ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ତଥା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ ତାହା ନିରର୍ଥକ ନୁହେଁ, ସେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟର ବିଧାନ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଲଦି ନ ଦେଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବା ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାର ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ତା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଭଳି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, କି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ ଆସିଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, be absolutely convinced that everything that happens in order to give us precisely the lesson we needed, and if we are sincere in the sadhana, the lesson should be accepted with joy and gratitude. संपूर्ण भावरे उद्बोध कर जे प्रत्येक घटना घटिताए निर्दिष्ट भावरे आमको आवश्यक शिक्षा देवा पई। जदि वास्तव रे आमे आम साधनार निष्ठापर हेई थाउ, आनंद और कृतज्ञतार सहित से शिक्षाटी को ग्रहण कर नेबा उचित, विदाउट ग्रम्बलिंग, किछि प्रतिवाद न करी आमको ताहा ग्रहण कर नेबा हबो। जहा जीवन रे घटुची ता केवल कर्मर विधान अनुसार घटु नहीं, अन्य किसी शक्ति सब ता पश्चात रही जार रहस्य आम सहजरे उपलब्धि करि परिबा नहीं। मां श्री अरविंद तांकर से समयोचित लेखा माध्यम आमको तार धारणा दौरान सूचना दौरान आम ताकू केवल शुणीदेले हम नहीं, ताधर जी संभव आम जीवन में सबकि तो करें। ये गोटे जीवन रे आहरी अनेक जीवन आमको अपेक्षा करिया पड़िबो, तथापि जितकी संभव आम टे सचेतन हवा एवं सही धारा अनुसार आम जीवन गतिपथ निर्धारण करवा। समय उत्तीर्ण होइछि। वर्तमान ए प्रसंग को मां चरण में समर्पण करुछि, प्रभु चरण में, कारण तांकरी लेखाटी एठी अनुवाद आकार उपस्थापन होछि। समस्त धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद अपा, बहुत सुंदर आलोचना थिला, धन्यवाद। प्रकृत रे अपा जेमिति कहिले जो काम आमे करूछे सेहा हमको पूर्ण भाव रे हमको निष्ठा सहित करबा उचित, किंतु ता माने नहीं जे आमे भूल काम को भी आमे निष्ठार सह करबा। आमरो आमे आमे जो काम से मेंटल हो बा फिजिकल हो सेटा किछि मैटर करेनी, किंतु ता ऊपरे हमर निश्चय भाबरे गोटे माने आखि रहइबा कथा जे आमे भूल करूछे ना ठीक करूछे, मो पय एटा ठीक हबो ना भूल हबो, सेटा हमको जानिबा निहाती जरूरी अछि। किंतु ता माने नै जे आमे मन सेटा कहला सेटा हबो एटा हबो सेटा को आमे मानिबानी, किंतु सब बेले सोल ही आम पाए भलो
ମାନେ ଭାବେ ସେ ଆମର ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଚାହେଁ ଆମକୁ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଏଇ 2 ଜଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଏସ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଆମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମାତ୍ର କ୍ଷଣିକ ମାନେ ସୁଖ ସେଥିରେ ମିଳିବ। ଆମେ ମାନେ ଖାଲି ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ବୋଲି ସେଇ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଆମେ ସୋଲକୁ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦଉ, ଆଉ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉ ଯେ ଆମେ ସୋଲକୁ ଚୁଜ କରିବା ନା ମାଇଣ୍ଡକୁ କରିବା ନା କଣ କରିବା। ଆମେ ଭାଇଟାଲକୁ ଚୁଜ କରିବା ନା ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବା। ମାନେ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ଆସ୍ପିରେସନ ଇଜ ଏ ମଷ୍ଟ। ମାନେ ଆସ୍ପିରେସନ ଯଦି ସିଚୁଏସନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ମା ଆସି ସେଇ ସିଚୁଏସନର ସଲ୍ୟୁସନଟିକୁ କାଢିଦେବେ। ମାନେ ଏଇ ଆସ୍ପିରେସନ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କି ଟୁ that door। ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡୋର ଏଇ ଆସ୍ପିରେସନ ହେଉଛି ସେଇ ଚାବିକାଠି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସ୍ପିରେସନ ଯୋଉ କୁହା ହଉଛି ଯେ ଆସ୍ପିରେସନ ମାନେ ସେଟା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇବ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ବ୍ରତ ରଖିବ, ଫୁଲ ସଜେଇଦେଲ, ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେଲ, ହେଇଗଲା ଆମର ଆସ୍ପିରେସନ ଆସିଗଲା। ସେଟା ବି ନୁହଁ, ସେଟା ତ ମା ବି ଆମକୁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ମା କହୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଆସ୍ପିରେସନ ଇଜ ଏନଫ୍। ଆମେ ଖାଲି ଆସ୍ପିରେସନକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବା ପୁରା ପ୍ୟୋରଲି, ତାହେଲେ ତ ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେହି ଜାଣିଥାଉ ବା ନ ଜାଣିଥାଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ପିରେସନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ୍ପିରେସନ ନଥିବ, ସେ ଏକଦମ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବ, ତାର ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେରେ ଯିବାର ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେରେ, ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ ବୈରାଗ୍ୟ। ମାନେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେରେ ଖାଲି ରହିବାର ଦିଖାବା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଅଲରେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ରିଅଲରେ ଏକଦମ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବଣ୍ଡଟି ଏକଦମ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଯେତେ ସାଥ ଜିନିଷ ସେଟାକୁ ମାନେ ସେଇ ଡୋରିଟାକୁ ସେ ଛିଡେଇ ହିଁ ପାରିବନି। ରିଅଲରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଭିତରେ ଡୁବିକି ଅଛି, ଆଉ ସେଟା ଆଉ ଆମେ ମାନିପାରିବାନି ଯେ ସିଏ ପକ୍କା ଏକଦମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଆମେ ଆଜିକାଲି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ହିଁ ଡୁବକି ମାରୁଛୁ। ଏକଦମ ଆମେ ତ ମାନେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଡୁବକି ମାରିଦେଲେ ଆମର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ନଦୀକୁ ଆମେ ପଲ୍ୟୁଟ କରିସାରିଲୁଣି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଏତେ ଡୁବକି ମାରି ସାରିଛୁ ଯେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଆମର ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଆମର 2 ପ୍ରକାରର ମାନେ କ୍ଷତି କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଭଗବାନ ଆମର 100,000 ୱେରେ ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଇଲ୍ୟୁଜନଟି ଆମକୁ 2ଟା ୱେରେ ମାତ୍ର ସେ ଆମକୁ ମାନେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ସେଇ 2ଟି ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା। ମାନେ ଏକଦମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଭଳିଆ, ଯେମିତି 4ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ଫଟିବ ଯଦି ଏଇ ଦୁନିଆଟା ହିଁ ସେ ଏକଦମ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍। ମାନେ ଆମ ଲାଇଫକୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫକୁ ତ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ପୁରା ଏନଫ୍। ପ୍ରଥମ ଏଇଠି ହଉଛି ଯେ ଆମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ୱାଲ ଭଳିଆ ଛିଡା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲେସନଟିକୁ ପାଇବାର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ବିବଶ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାନ୍ତି ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲେସନଟି ବା ଲେସନଟି ଆମ ଲାଇଫରେ ଜରୁରୀ ଥାଏ, ସେଇ ଲେସନଟି ଆମକୁ ମିଳିପାରେନି। ମାନେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲରର କ୍ଲଥକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ କଭର କରିଦେବା। ତାପରେ ପଚରାଯିବ ଯେ ମାନେ ବଲ୍ବ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ହଁ ଆମେ କହିଦେବା ବଲ୍ବ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରଖିଦେବା, ତାପରେ କହିବା ହଁ ବଲ୍ବ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ
अर्धन पर ता ऊपर आमे बसेदवा से बोधे अच्छी तापरे जदि आमे आयरन रो गोटे पार्टी को रखिदेवा आमे कहबा जे माने एक सेटा माने लाइन नहीं दुई होची नले सेटा कवर्ड अछि एबे एटा भी जानबा जरूरी जे आमे को कवर रे सेटा कवर के आमे अछु माने सही इल्यूशन रो कवर रे आमे आजिकल एकदम बंधा ही की पड़िछु आमे सही वे रे बढ़ी ही पारुनो जमा किंतु माँ प्रभु को जो आम इंस्ट्रक्टर भावुचे जे माँ प्रभु एकदम आमको ऑर्डर छाड़ी दउचंती सेटा करो एटा करो सेटा नो सी होचन माने से जने टीचर भी नो से आमको गोटे माने ठीक एकदम गोटे फ्रेंड भले सी आमको सब जिंस माने सिखौचंती माने से कोन आम पे करू रहंती श्रेणवेंदंकर गोटे बाणी अछि The teacher is not an instructor or taskmaster. He is a helper and guide. His business is to suggest and not to impose. यार माने आमे बुझुछे जे जो शिक्षक माने हमको जो शिक्षा दउचंती से माने जो आमे भाबुछे जे से माने हमको या करिया पे दउचंती से या करिया पे दउचंती से माने आमे भाबुछे से माने मो पे गोटे टास्क दे दउचंती किंतु सेटा जम्मा भी नहे सी होचंती आम वे रे गोटे हेल्पर सी होचंती आमर गाइड तांकर खाली काम होची जे सी हमको भलो जिंस गुडी को सजेस्ट करिवे ना कि सी तांकर ओपिनियन दे देबे कि तांकर सबु माने सबू माने भगवान को तुमे मिसे पारिबनी सेमिति का रूल बने देबे ठीक जमा भी सेमती नहीं सेठी सेहि प्रभु कहउचंती जे माने माँ आ प्रभु होचंती आमर फ्रेंड माने फ्रेंड ठो भी निजर अछि आमर माने आज काली तो जानि नै जे आमर वर्ल्ड रे के आपनर थाउ के न थाउ किंतु वर्ल्ड रे ओनली दी जण ही आमर बहुत आपनर जे कि जत्ते बेला किछि प्रॉब्लम आछि हमको किछि कहबे ओनली हमको हेल्प करिवे से जे ओनली माँ आ प्रभु ए दुई जण होचंती माने जे कि हमको केबे भी हमको गोटे माने होल भितरे पड़िया पे देबेनी हमको हॉट हवा पे देबेनी माने किंतु आमे से जिंसटी को बुझी परनु आमे इल्यूजन आमे कोठी आमे दास पाल्टी जाइछो आमे भगवान को हमर एनिमी भाबुछो माने सेते बेले हमर स्पिरिचुअल वे जो लेसन टी स्टार्ट होने वंचित हो जाउछो किंतु जेतबे भगवान उपरे तळे हमर पूरा माने चतुर्पार्श्व रे हमर भगवान थिबे सेतबेले माने कोनोसी भी दुनिया रे फोर्स नाही जोटा कि हमको डोमिनेट कर दे परिबो जोटा कि हमको हमर वे रो डाइवर्ट कर दे परिबो सेथि पय कोआ जाय जे डिवाइन इज ओनली द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस किंतु आमे भाबुछे जे आमे छोटे छोटे जिंस रे आमे माने किछि किछि माने क्षणिक मात्र खुशी आमे खोजुछु हमको सेटा मिल गला परे सेटा आमे बहुत तापरे बहुत दुख पाउछु किंतु तापर जस्ट क्षणिक माने 1 सेकंड पय आमे खुशी पाउछु तापर एकदम जेंति 10 घंटा वर्ष पर्यंत हमको दुख सह्य करिया पे पडुछि किंतु जते आमे भगवान को आमे हमर हैप्पीनेस रो खजाना भाबिबा सेते बेले कोनोसी बेंती फोर्स नै जोटा कि हमको दुखित करि दे पारिबो एटी होचे जे डिवाइन इज द मेन विदाउट डिवाइन नथिंग कैन बी डन आमे सावित्री रे समस्त जाने छे ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टचेस देयर आम पाखरे सब माने 33 कोटी देवतांकर टच आम पाखरे रहिछि किंतु आमे ताको माने सूक्ष्म भाव रहिछि किंतु आमे ताको जमा भी फील करि पार नै माने किंतु जतबे आमे मां को सहित एकीभूत हो जिवा प्रभु को सहित एकीभूत हो जिवा सेतबेले वर्ल्ड रे कोनोसी एंती जिंस नै जोटा कि हमको दुखित कर दे परिबो बा सेही वे रो हमको डाइवर्ट कर दे परिबो सेहि पय एस्पिरेशन इज इंपोर्टेंट आमे जानि पारो किंबा न जानो से आम सहित चली किंतु ताको हमको यूटिलाइज करिया पे पड़िबो
ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କି ସାଇକେଲ ଚଢେଇବା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଢୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ ସାଇଡରେ ସାଇଡ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଦିଟା ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଦେଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଏ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଟା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ମାନେ ହଟ୍ ହବା, ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପିରେସନ ବୋଲିକି ନାଟା ହିଁ ରହିବନି, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଏକଦମ ଉଠି ହିଁ ପାରିବାନି। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଗଡଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି କାମ, ଆମେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗଡଙ୍କଠୁ ଆମର ବିଲିଭ ଉଠି ଯାଉଛି ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସୋଲ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଆମର ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗ, ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ଏଇ ତିନୋଟି ଭାଇଟାଲ ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଫିଲ୍ ହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମର ସେଇ ସୋଲ ଉପରେ ପଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ମାନେ ବିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୋଲ ମାନେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ। ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ୱେରେ ଆମର ଲାଇଫରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବୋଲିକି ନାଁ ହିଁ ରହିବନି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିନା ଇଙ୍କରେ ପେନରେ ଲେଖିବା ସମାନ ହେଇଯିବ ସେଟା। ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆମେ ପୁରା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ, ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ଦ ୟୁନିୟନ, ଆମେ ସେଠିକି ପଳେଇଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଟେମ୍ପଲ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ୟୁନିୟନ। ଆମେ ସେଠି ଟେମ୍ପଲ କୁ ପଳେଇଲେ କହିବା ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଅଲରେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଦୂରର ଟେମ୍ପଲ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ, ଆମେ ତାକୁ ଡେଲି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ପାଖର ଟେମ୍ପଲକୁ ହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନେ, ତାଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ଆମ ପାଇଁ କଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଭୁଲ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଓନ୍ଲି ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ତାର ହିଁ ଆମେ ବ୍ଲେମ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଡ, ଆମେ ଭଗବାନକୁ ବ୍ଲେମ କରୁଛୁ, ଓ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ଲେମ କରୁଛୁ ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଏହା ଥିଲା, ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ତ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମୋର ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୟ ଆଉ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ୱାର୍ଡଟା ହିଁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ବାପା ଭାଇ ମାନେ, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଇଲ୍ୟୁଜନ ୱାର୍ଡଟିକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯିବା, ଆଉ ଏଇ ୱାର୍ଡଟିକୁ ଏକଦମ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ଆଇସ୍ ଭଳି ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା, ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷରୁ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଠିକ ମା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ, ସେଇଭଳି ଶାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନେଇ ଆସିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ନିରବ ରହିବା।